MS Creative Kids, तांडूर ब्रांच एडमिशन्स ओपन 2026 से 27 तक। दीनी तालीम प्लस बेहतरीन तालीम एक साथ। नर्सरी से 6th क्लास तक एडमिशन खुले हैं। हिफ्ज़ कुरान तजवीद के साथ कुरान हिफ्ज़, नाजिरा क्लासेस कुरान की सही तिलावत सीखें। लड़कों और लड़कियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स, CCTV सर्वेलेंस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, साइंस एंड कंप्यूटर लैब, प्रेयर रूम, सेफ एंड क्लीन कैंपस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इस्लामिक वैल्यूज, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर, जहां दीन, तालीम और अच्छी तरबियत साथ साथ हो। एड्रेस तांडूर प्रोग्रेसिव हाई स्कूल, चंगेजपुर रोड, तांडूर। लिमिटेड सीट्स। आज ही एडमिशन ले। कॉन्टैक्ट 8790426778 या फिर 8309312183 पर। You know what I love most about my school? Let me show you. At Sri Krishnaveni Talent School, Tandur, every single day is different. We don't just sit and study, we participate, we perform, we grow. Our teachers actually know our names. They know what we are good at. They push us to do more. That's something I didn't expect. If you are looking for a school that really cares, this is it. Still looking for the right school in Tandur? Let me make it easy for you. I have been studying in Sri Krishnaveni Talent School, Tandur from past 10 years. It is the best decision my parents have ever made. Slowly, my school journey begins with holding my parents' hand, feeling nervous and excited at the same time. Slowly, I learned to write, read and understand the world around me. Each class taught me not only subjects like maths, physics and languages, but also important values like discipline, respect and honesty. As I grew, school became my second home. I made friends, shared laughter and created unforgettable memories. From exams to celebrations, every moment shaped my personality. Teachers play a vital role in this journey. They guided me, supported me and inspired me to reach all my goals. They helped me to become stronger, confident and responsible individuals. School life taught me how to face challenges, failures, exams and competitions. They made me confident, stronger and prepare for future. The environment here is so positive. You feel motivated to come to school every day. Seriously, if you are in Tandur, this is the best school. Come and see yourself. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలోని పాతకుంట ప్రాంతంలో ఉన్న శ్రీ చైతన్య పాఠశాలలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పాఠ్యపుస్తకాలు విక్రయం జరుగుతుందంటూ తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాల ప్రాంగణంలో పుస్తకాలను విక్రయించరాదనే నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ అకౌంటెంట్ బాలవర్ధన్ రెడ్డి తన వ్యక్తిగత UPI ఖాతాకు చెల్లింపులు చేయించుకుంటూ అధిక ధరలకు పుస్తకాలను విక్రయిస్తున్నారని వారు ఆరోపించారు. డోర్ డెలివరీ పేరుతో రాత్రి 7 గంటల నుంచి 8 గంటల మధ్య పుస్తకాలను విద్యార్థుల ఇళ్లకు చేరవేస్తూ ఈ వ్యవహారాన్ని గుడిచప్పుడు కాకుండా నిర్వహిస్తున్నారని పలువురు తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. పుస్తకాల కోసం అధిక మొత్తంలో డబ్బులు చెల్లించాల్సి వచ్చిందని దీనిపై వివరణ కోరేందుకు గురువారం పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ మహమ్మద్ జాఫర్ను కలిసి ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ మహమ్మద్ జాఫర్ మాట్లాడుతూ పాఠశాలలో పుస్తకాల విక్రయం జరగడం లేదని, డోర్ డెలివరీ ద్వారా మాత్రమే అందిస్తున్నారని తెలిపారు. తాను ఉద్యోగంలో చేరి నెల రోజులే కావడంతో పాఠశాల పరిపాలన వ్యవహారాలపై పూర్తి సమాచారం లేదని చెప్పారు. అనంతరం అకౌంటెంట్ బాలవర్ధన్ రెడ్డికి ఫోన్ చేసినట్లు ప్రిన్సిపల్ వెల్లడించారు. అయితే తాను ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తున్నానని, పుస్తకాల విక్రయంతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, పాఠశాలకు రానని బాలవర్ధన్ రెడ్డి ఫోన్లో చెప్పినట్లు ఆయన వివరించారు. ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో మండల విద్యాధికారి MVO ఇందుప్రియ పాఠశాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. తనిఖీ సమయంలో పుస్తకాల విక్రయం జరుగుతున్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లు సమాచారం. అనంతరం పాఠశాల కార్యాలయాన్ని సీజ్ చేయించి తదుపరి విచారణ చేపట్టినట్టు తెలిసింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారగా పాఠశాల యాజమాన్యంపై సంబంధిత అధికారులు పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపి నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. విద్యార్థులు చెప్తుందండి యాజ్ ప్రిన్సిపల్ గా మీకు తెలిసి ఉండాలి. చెప్పండి సీట్ ముందు కూర్చునేటప్పుడు ఇవన్నీ విద్యార్థుల చట్టం ప్రకారం 8 మందిలో SC ST బీసీలకు ఇవ్వాలి. సీట్ ఇవ్వాలి, 60% ఇవ్వాలి. MRP రేట్ల కొద్దిగా డిస్కౌంట్ చేసి ఇవ్వాలి. అదనపు తీసుకుంటుండ్రు. ఇంకా ఫ్రీ సీట్ ఇవ్వాలి. 20 మందికి పిల్లలకి ఇవ్వాలి. అది విద్యార్థి చట్టంలో ఉన్నది. ఒక్కటి అమలు చేయాలి. మేడం అన్నట్టు గవర్నమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి. మేడం గారికి డస్ట్బిన్లు వేస్తారు, వాళ్ళే అయితే పేమెంట్ చేసుకుంటారు. ఒకరు ఫ్రీ సీట్ ఇస్తలేరు మీరు. మేడం తాండూరులోనే బుక్కులు ఉన్నాయి. ఈవినింగ్ డెలివరీ చేస్తారు, మార్నింగ్ పూట బిల్లు రిసీవ్ చేస్తారు. పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు? అనుకోరు
చాలా మంది చాలా మంది ఉన్నారు మేడం. మీ ఏదో పేరెంట్ వెంకట పేరెంట్ ఆయన పేరెంట్ ఆయన పెద్ద విలేకరు సార్ మాకు రాజు. మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం బుక్స్ అమ్మకూడదు, అధిక ఫీజులు తీసుకోకూడదని ఒక నిబంధనలు ఈ స్కూళ్ళల్లో ఎంఈఓ అయినా డివిఓ అయినా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే మరి ఇక్కడ శ్రీ చైతన్య స్కూల్లోని బుక్స్ ఉన్న రేటు కన్నా అధిక రేటుకు దాన్ని డబల్ వేసి ఒక డోర్ టు డోర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది శ్రీ చైతన్య స్కూల్లో. అదేవిధంగా ఈ యొక్క జూన్ 15న ఓపెన్ అయినటువంటి స్కూల్లో మరి ఆ రోజు అమావాస్య అనే ఒక కారణంతో స్కూల్కి మనము విద్యార్థులని అజ్ఞానం వదిలి జ్ఞానం కోసం ఒక మన పాఠశాలకు పంపిస్తే మరి ఈ శ్రీ చైతన్య స్కూల్ అటువంటి స్కూళ్ళల్లో మరి అమావాస్య ఉంది, ఈరోజు మరి స్కూల్లో మా బంధువు ఉంది, నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తామని దాని యొక్క ప్రకారము ఈ యొక్క శ్రీ చైతన్య స్కూల్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి దానిపైన కూడా డిఓ గారు ఎంఈఓ గారు దానిపైన కూడా ఒక చర్యలు తీసుకొని దానికి ఇష్యూ ఏంది కథ ఏంది అని దానిపైన ఎంక్వైరీ చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు తెలియజేయడం సందర్భంగా విద్యా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఒక స్కూల్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికే మన స్థానిక ఎంఈఓ గారు వచ్చేసి ఆ యొక్క స్కూల్ శ్రీ చైతన్య స్కూల్కి సంబంధించిన ఆఫీస్ను సీల్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికీ శ్రీ చైతన్య కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలలో ఎటువంటి 2 బ్రాంచ్లు నడుపుతూ ఉన్నారు. తాండూరు పట్టణంలో సాయిపూర్లో కానీ ఇక్కడ కానీ కేవలము సాయిపూర్ శ్రీ చైతన్య కాలేజ్ స్కూల్కు ఎలాంటి పర్మిషన్ లేనప్పుడు కూడా స్కూల్ రన్ అవుతూ ఉంది. ఈ యొక్క శ్రీ చైతన్య స్కూల్లో పాఠశాలలో విద్యార్థులకు అధిక ఫీజులు దోపిడీ చేస్తూ పుస్తకాలను విద్యాకు చట్ట ప్రకారంగా పుస్తకాలు అమ్మడం లేదు, డ్రెస్సులు అమ్మడం లేదు, యూనిఫామ్లు అమ్మకూడదు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వ విధానాలకు విరుద్ధంగా ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఈరోజు ఈ పాఠశాల కొనసాగుతుంది. తక్షణం యొక్క ఈ శ్రీ చైతన్య స్కూల్ని సీజ్ చేయాలని ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రైవేట్ పాఠశాలలో విద్యాకు చట్ట ప్రకారంగా పేద పిల్లలకు 20 సీట్లు ఇవ్వాల్సింది ఉంది ప్రభుత్వ నిబంధనల పరంగా. ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ పేదను కానీ ఒక ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ బీసీ కానీ ఇవ్వలేదు. మనకు ఇందాకనే ఎంఈ గారు క్వశ్చన్ చేస్తే కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక శ్రీ చైతన్య పాఠశాలలో స్కూల్లో గతంలో ఒక నోటిఫికేషన్ పడితే ఒక దళిత యువకుడు ఒక పోస్ట్ కోసం అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత సెలెక్ట్ అయితే ఒక బాలవర్ధన్ రెడ్డి ఒక యువకుడు ఎస్ఎన్ తెలిసినప్పుడు ఒక వేకేసి రద్దు చేసి ఇతరులకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ శ్రీ చైతన్య కళాశాలలో మనువాదం కానీ మతన్వాదం కానీ కులవిక్ష పాటిస్తూ ఉన్నారు. తక్షణమే ఒక బాలవర్ధన్ రెడ్డి పైన ఎస్ఎస్టీ కేసు నమోదు చేయాలని ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో కేవీపీఎస్ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో డిఎఫ్సీ ముందు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన ఇస్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రారంభమైన తర్వాత ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారము ఎక్కడ కూడా స్కూళ్ళల్లో బుక్కులు అమ్మడానికి వీల్లేదు. కానీ వీళ్ళు ప్రభుత్వ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా స్కూల్లోనే అత్యధికంగా రేట్లకు ఎంఆర్పి కంటే అత్యధికంగా ఎక్కువ రేట్లకు వీళ్ళే బిల్లులు జనరేషన్ చేస్తూ ఆ జనరేట్ చేసిన తర్వాత 2 రోజుల తర్వాత నైట్ పూట రాత్రి 7:30-8 గంటల సమయం లోపల వీళ్ళు డోర్ డెలివరీ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతూ ఉన్నది. వీటి కనీసం జీఎస్టీ కూడా కట్ కావట్లేదు. అంటే వ్యక్తిగతంగా స్కూల్ యొక్క అకౌంట్లో కాకుండా వ్యక్తిగతంగా బాలవర్ధన్ రెడ్డి తన అకౌంట్లో వేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకు క్లియర్ కనబడుతుంది. ఇప్పటికే తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు, వాళ్ళు మాకు పెట్టినటువంటి స్లిప్ల ఆధారంగా ఈరోజు మేము స్కూల్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. విద్యార్థి సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు, తల్లిదండ్రులు మిగతా అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. కాబట్టి ఏదైతే ఇప్పటికే అమ్ముడుపోయినటువంటి జీఎస్టీ లేకుండా ప్రభుత్వ లెక్కలకు గండి కొడుతూ మరి ఏదైతే మోసం చేసిండ్రో ఆ యొక్క బాలవర్ధన్ రెడ్డి పైన ఖచ్చితంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి, చట్టపరమైనవి. లేకుంటే మేము విద్యార్థి సంఘంగా ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదు. సో ఖచ్చితంగా ఆయన యాక్షన్ తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఏదైతే ఇప్పటివరకు అమ్మినటువంటి సెట్ల రూపాయలు ఉన్నాయో డబల్కు డబల్ అమౌంట్లు ఖచ్చితంగా అవి తిరిగి పేరెంట్కు ఖచ్చితంగా చెల్లించాలి. చెల్లించకపోతే మేము ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క స్కూల్ ముందు ఖచ్చితంగా ఇంకా ధర్నా చేస్తాం. ఇప్పటికే ప్రజా సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ను ఆధారంగా చేసుకొని ఎంఈఓ మేడం గారు విజిట్ చేశారు. ఇప్పటికే మరి వాళ్ళు సరైన సమాధానం చెప్పకపోవడంతో ప్రిన్సిపల్ సార్ యొక్క రూమ్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా స్కూల్ యొక్క గుర్తింపు కూడా రద్దు చేయాలి. వీళ్ళు బ్రాంచ్ 1, బ్రాంచ్ 2 పేరు మీద అత్యధికంగా నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా జిఓఎంఎస్ నంబర్ 44కు వ్యతిరేకంగా, జిఓఎంఎస్ నంబర్ 1కి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం 25% మరి ఏదైతే పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి అడ్మిషన్లు ఉన్నాయో అవి కూడా ఇవ్వకుండా ఈరోజు తూట్లు పడుతున్నటువంటి ఈ శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థల పైన సిబిఐతో ఎంక్వైరీ జరపాలని ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి సంఘంగా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. విద్యా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో గత వారం రోజుల కిందనే ఎంఈఓ గారికి అధిక ఫీజుల మీద బుక్కుల వ్యాపారం చేస్తుండ్రు అని చెప్పి శ్రీ చైతన్యలో
విచ్చలవిడిగా బుక్కులు అమ్ముతూ దందాలు చేస్తూ పేరెంట్స్ని అంతా మోసం చేస్తుండ్రని చెప్పి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ శ్రీ చైతన్యలో ఏదైతే బుక్స్ అమ్ముతలేమని చెప్పి ఈరోజు డోర్ డెలివరీ చేస్తున్నామని చెప్పి అది 3,500 బుక్కులు ఉంటే 6,500 బుక్కులు తీసుకొని పర్సనల్ అకౌంట్లకు బాలవర్ధన్ చెప్పి పేరెంట్స్ నుంచి మోసపూరితంగా డబ్బులు వేసుకొని అది తక్కువ రేటుకి ఇవ్వాలని డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలని ఉన్నప్పటికీ అధిక రేట్లు డబల్ రేట్లు తీసుకొని పేరెంట్స్ని అంతా మోసం చేశాడు. ఇప్పటికే 600 సెట్లు అమ్ముకున్నాడు. కాబట్టి శ్రీ చైతన్య మీద ఖచ్చితంగా కఠినంగా డిఓ గారు కలెక్టర్ గారు చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ యొక్క అదనంగా తీసుకున్నటువంటి డబ్బులు పేరెంట్స్కు రీకవర్ చేయాలని చెప్పి మేము అన్ని ప్రజా సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రిన్సిపాల్ యొక్క ఛాంబర్ను సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడ జరుగుతున్న అక్రమాలే. దీనికి ప్రధాన వ్యక్తి బలవర్ధన్ రెడ్డి. ఎక్కడైతే ఇక్కడ విద్యార్థులకు 600 సెట్లు అమ్మి అంటే డబుల్ ఫీడ్స్ 50% ఎక్కువ తీసుకొని ఇక్కడ అమ్మే పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్నది. అన్ని ఎంఓ గారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. మరియు ఇక్కడ మన ప్రిన్సిపాల్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. జరిగిన తర్వాత ఈ తాండూరులో విద్యా సంస్థలు అయితే ఉన్నాయో ప్రధానంగా చూస్తే ఇది శ్రీ చైతన్య కానీ నారాయణ కానీ మాస్టర్ మైండ్ స్కూల్ కానీ ఇవి చాలా దోపిడీకి పాల్పడుతున్నాయి. కొన్ని స్కూళ్ళు ఫీజు కట్టలేదని పేదవాళ్ళని హింసిస్తూ పేదవాళ్ళను పీడిస్తూ వాళ్ళకు ఇది ఇవ్వకుండా టీసీ ఇవ్వకుండా చాలా సతాయించడం జరుగుతున్నది. ఇదే స్కూల్లో ఇక్కడ యొక్క పాఠశాల చూపడం జరుగుతున్నది. ఒక ఎస్సీ యువకుడు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయితే ఇదే బాలవర్ధన్ రెడ్డి ఇలా ఎస్సీ అనే పక్కన పెట్టి అక్కడ మేనేజ్మెంట్ను మేనేజ్ చేసి అది తీసుకోవడం చేయడం జరిగింది. కనుక తక్షణ బలవర్ధన్ రెడ్డి మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు బుక్ చేసి ఆయనని చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ స్టేట్ మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి దీని మీద పోరాటం చేస్తే ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో. ఇంకోటి ఏంటంటే మాస్టర్ మైండ్ స్కూల్ ఏదైతే ఉందో అది పర్మిషన్ లేకుండా నడుస్తున్నది. ఇంకోటి శ్రీ చైతన్య స్కూల్ వేరే బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో దానికి పర్మిషన్ లేదు. దీని మీద కూడా డిఓ గారి కానీ విద్యాశాఖ కానీ దీని మీద తక్షణమే చర్య తీసుకొని దీని మీద విచారణ జరిపి ఇవి నిశ్చిత్ చేయాలని మేము ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం. స్కూల్లో బుక్స్ అమ్ముతున్నారని మాకు కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. అయితే ఎవిడెన్సెస్ మాత్రం మాకేమి ఇవ్వలేరు. అయినా కానీ వాళ్ళు అమ్ముతున్నట్టు వాళ్ళు కొంతవరకు ఒప్పుకున్నారు. అని నాకు తెలియదని అన్నారు. అందుకోసమని సీజ్ చేసాము. ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాము. ఏమున్నది అనేది తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. Let's ask our students to describe Sri Krishnaveni Talent School in one word. Confidence, Creativity, learning, discipline, discover, innovation, unity, leadership.